बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आया हूँ जी थरेमा शरीफ। आज ईद का दिन है, ईद उल फितर का आज पहला दिन है। तो यहाँ पे हज़रत सखी हबीब सुल्तान अल मरूफ नांगा पीर नांगा सरकार का उर्स व मेला लगाया जाता है। यानी ईद उल फितर से लेके ईद के अगले चार दिन तक यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के उर्स भी होता है, लेकिन उसके साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म की पंजाब की और पाकिस्तान की सकाफ़ती खेलें खेली जाती हैं, जिनमें नेज़ाबाजी, लम्बी खेल, चाटों वाली कबड्डी, जलसा बैल कड़ा होता है और इसके अलावा दूसरी मुख्तलिफ़ चीज़ें भी होती हैं। अभी मैं चूँकि इधर आया हूँ, अभी चलते हैं आपको दरबार पे जाके वहाँ पे बताते हैं हज़रत पीर साहब की जो हिस्ट्री है उसके बारे में आपको बताएँगे। उसके बाद इधर देखें, आपको मेरा कैमरामैन दिखाता है, मुख्तलिफ़ मेले का समा है, मुख्तलिफ़ स्टॉल वगैरह लगे हुए हैं, सर्कस है, मौत का कुआं है, वो भी अभी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको वो हज़रत सखी सुल्तान हबीब सुल्तान साहब के हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। जी दोस्तों, इस वक्त हम ये दरबार के बिल्कुल सामने खड़े हैं जी। ये दरबार का बैरूनी व्यू है जी, मंजर है। असल में आज ईद का दिन है ना जी, तो अभी लोग जो हैं वो चूँकि ईद की तैयारी में या ईद की खुशियों में मसरूफ़ है। ये जी हज़रत मियाँ हबीब सुल्तान नंगियाना अल मरूफ नांगा सरकार, जैसे आपको पहले बताया, ये उनका 357वां उर्स मुबारक है जी। ये जो बैरूनी दरवाज़ा है, ये देखें, उस पर ये नक्श नगार और ये या क्यूम और ये लिखी हुई हैं। आप चलते हैं जी अंदर, ये देखें जी अंदर बहुत सी कब्रें हैं जी। ये जितनी भी कब्रें हैं ना जी, ये मर्द हजरात की हैं, चाहे वो छोटे हैं या बड़े हैं, ये उनकी है। इन कब्रों में ये जो इस दरबार के अंदर हत्ते के अंदर जो कब्रें हैं, ये किसी भी खातून खाना की इनमें कब्र नहीं है। ये हज़रत हबीब सुल्तान नंगियाना अल मरूफ नांगा सरकार के आल औलाद में से जी जितने भी लोग हैं जो वफ़ात जिन्होंने पाई है, तो वो कुछ जो हैं वो इसके अंदर हैं, इस दरबार के अहाते के अंदर मौजूद हैं, उनकी कब्रें हैं। ये जी ये हज़रत साईं की कब्र मुबारक है जी। लोग यहाँ पे फातिहा ख़्वानी कर रहे हैं, ख़वातीन भी बैठी हैं, कुरान पाक की तिलावत कर रही हैं। हसन वकार कोशिश कर रहे हैं कि आपको इस दरबार के अंदरूनी तमाम मनासिर दिखाएं। अभी थोड़ी देर में चलते हैं जी अंदर। अंदर मुतवल्ली साहब बैठे हैं, जुनेद साहब, उनसे बातचीत करते हैं, बुज़ुर्गों के बारे में उनसे पूछते हैं। इसके बाद आज रात को, क्योंकि आज शवाल की रात शवाल की 2 होगी, तो आज रात को यहाँ पे चिरागा होगा, धमाल होगी, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले अभी यहाँ से फ़ारग होके चलेंगे बाहर, जो मेला लगा हुआ है वो मेला आपको दिखाएंगे और रात को फिर आके आपको रात का मंजर दिखाएंगे। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत दरबार का मंजर है जी अंदर का। जी तो अब चलते हैं अंदर जी। अब हम बैठे हैं जी दरबार के अंदर। मेरे साथ हैं मोहतरम जुनेद अली नंगियाना साहब। इनसे हज़रत के बारे में मुकम्मल तफसीलात लेते हैं, ये हमें बताएंगे इस उर्स के बारे में और उर्स से पहले हज़रत के बारे में कि हज़रत के हालात ज़िंदगी और उन्होंने कहाँ से अपनी ये पीरी फ़कीरी का उनका सिलसिला शुरू हुआ। जुनेद भाई ये दसो कि बुजुर्गों का पहले तो पूरा इसम शरीफ जेड़ा है ना जी। बुजुर्गों का पूरा इसम शरीफ हज़रत सखी हबीब साहब सुल्तान नांगा सरकार सुल्तानुल औलिया और ज़ब्तुल आरिफ़ीन। अच्छा, ये है कि बुजुर्ग वैसे बेसिकली भी इसे त्रिमे दे इलाके दे सन या बेसिक उन्हां दा कोई होर इलाका? बेसिक होर पिछो इलाके दे हन। अच्छा ठीक है। इतो जिस वेले फकीर साहब दिल्ली तो काजी उल कज़ा दे दिते हन, उतो जिस वेले फकीर साहब ने इस पासे दा रुझान कीता, उस तो बाद फिर फ़कर दे विच गए, फ़कर दे विच आके ते फिर इस इलाके दे विच ना अपना दीन दी तबलीग दा आगाज़ कीता। अच्छा, बुजुर्गां दे पीर साहब दे उस्ताद मोहतरम या इन्हां दे अपने बुजुर्ग मुर्शिद पाक जेड़े हन ओ शाह यूसुफ मौदी लाल सरकार नांगा सरकार दे। अच्छा, पीर जेड़े हन जिन्हां दे गायबाना इन्हां दा बैत आई हज़रत सखी हबीब साहब सुल्तान नांगा सरकार दा और पीर गौस बाबा लाख ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, उन्हां दे पोतरन शाह यूसुफ मौदी लाल सरकार, उन्हां दे हुक्म मुताबिक नांगा सरकार ने उन्हां दे कोल हाज़री दी, उन्होंने मुरीद होए, उन्होंने खिदमत की और तो फैज़ हासिल किया। शाह यूसुफ मौदी लाल सरकार मौज़ा शाह यूसुफ। माशाअल्लाह।
ਅੱਛਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚਿੱਲਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕਿਸੇ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਪਾਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਦੀਨ ਦੀ ਤਬਲੀਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ, ਇੱਥੇ ਕਾਫਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿੱਥੇ ਧੂੰ ਹੋਵਿਆ, ਅੱਗ ਹੋਵਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਾਫਲੇ ਆ ਕੇ ਸਟੇਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਨੇ ਇੱਥੇ ਦੀਨ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਗੋਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਦੀ ਕੋ ਖਿੜਾਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਾਣਾ ਪਹਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਾਣਾ ਪਹਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪ ਰਹਿਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਤਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 12 ਬਾਲਕੇ ਹੋਏ ਫਕੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਨ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਆਪ ਜਨਾਬ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਚਲਾਗਾਵਨ ਦੀਨਾ ਸੁਹਾਵਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੀਆਂ ਅਲੀ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਤਨੇ ਪਹਾੜੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਤਮਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਦੀ ਚਲਾਗਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਔਲਾਦ ਚੋਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਚਾਹਿਆ ਹੋਵੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਨਾਂਗਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਈ ਕਿ ਫਕੀਰ ਦੀ ਫਕੀਰੀ 9 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੱਕ ਫਕੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਨਿਗਾਣੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸਮ ਤੋਂ ਜਿਸਮ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਾਂਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਈ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਉਸ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਾਰੂਫ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮਿੱਠਾ ਮਾਸੂਮ ਸਾਹਿਬ, ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਮਿੱਠਾ ਮਾਸੂਮ ਉਹਨਾਂ ਜਾਂ ਟੇਲ ਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਵਲੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗੱਦੀ ਕੋ ਖਿਡਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਹਿਲਾ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਰਮ ਪਾਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਈ, ਅਜ਼ਵਾਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਆਪ ਦਾ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਈ, ਬਾਬਾ ਅਬਦੁਲ ਮੁਕੀਮ ਨੂਰੀ ਅਜ਼ੂਰੀ ਅਲਮਾਰੂਮ ਮਿੱਠਾ ਮਾਸੂਮ ਸਰਕਾਰ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ आपने प्रवास की, नांगा सरकार ने हुक्म दिता तो पैदाइशी उन्होंने तो प्रवास की। मिठा जेड़े न ओ माछी है, मासूम जेड़े न ओ बाबा अब्दुल मुकीम नूरी हजूरी नांगा सरकार दे वड्डे पुत्र। आपने प्रवास की उन्होंने नाल लैके जमीन जगह दी जिथे अज उन्होंने दरबार शरीफ है, जमीन जगह दी उत्थे फिर उन्होंने मज़ार शरीफ उस जगह ते बनाया गया। ते बजुर्गों दे उस तो इलावा भी कोई जी बेटे या कोई औलाद है ऐसी? बिल्कुल जी, उन्होंने बेटे बाबा अब्दुल रहमान ने कहना बड़े जेड़े जिन्हां दे चो असी हुण नस्ल लगा चले हां, उन्होंने दे अगो 5 पोतरे हां। अच्छा, यानी बाबा इन्हां दे अब्दुल रहमान साहब दे 5 पोतरे, 5 पुत्र हैं, हबीब साहब दे 5 पोतरे हां। उन्हां तो अगो 5 जेड़े पोतरे हैं, उन्हां दे तो अगो 5 पतियां बणियां साड़ियां निगैणियां। ठीक है, उस दे विच हर पति दे विच हर साल मेला जेड़ा वो चल के वैंदा। अच्छा, इस साल हुण जेड़ा है ਉਹ 357 यानी 357 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਲਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਰਸ ਪਲੱਸ ਮੇਲਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਰਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਰਸ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਲੇ ਦਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਰਸ ਹੁਣ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ 357 ਉਰਸ ਮੁਬਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪੱਤੀ ਬਾਬਾ ਨੂਰ ਮਸਤਾਨਾ ਸ਼ਰਫ ਗੁਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਲਾ ਇਸ ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਰੂਟੀਨ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਬਾਕੀ ਜਿਤਨਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹ ਜਿਤਨਾ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਮੀਆਂ ਇਫਤਖਾਰ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ। ਸਿਰਫ ਮੇਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਤਕਸੀਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਸਾਲ ਜਿਸ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੋਣਾ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ। ਉਰਸ ਸ਼ਰੀਫ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਸਿਕ 20 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ, 19 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 19 ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸ਼ਾਹ ਯੂਸਫ ਮੌਜੀ ਲਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਦਰ ਵਹਿੰਦੀ ਨਾਂਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਲਾ ਮਾਲਕਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਯੂਸਫ ਮੌਜੀ ਲਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਦਰ ਪੋਸ਼ੀ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਮਿੱਠਾ ਮਾਸੂਮ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, 19 ਰਮਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਬਾਬਾ ਮਿੱਠਾ ਮਾਸੂਮ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਹਿੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲਾ ਮਾਲਕਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਉੱਥੇ ਚਾਦਰ ਪੋਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਦਰ ਪੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ 20 ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਨਾਂਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਦਰ ਪੋਸ਼ੀ ਔਰ ਗੁਸਲ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੋਹਰ ਤੋਂ ਅਸਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਦਰ ਪੋਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਆ ਹੁੰਦੀ, ਦੁਆ ਖੈਰ ਹੁੰਦੀ। ਦੁਆ ਖੈਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਾਦਰ ਪੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ 20 ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ। ਆਪਣਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਗਰਿਬ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਫਤਾਰੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜ਼ਾਇਰੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ 7 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 27 ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਤੱਕ ਉਹ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ।
27 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਆਮ ਕੀਤਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਇਰੀਨ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਪੈਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਅਲੱਗਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਦਾ ਇਤਮਾਮ ਕੀਤਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰੂਟੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹੀ ਇਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਫਤਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ 26 ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ 27 ਦੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਹਿਫਿਲ ਪਾਕ ਜਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਜਾਮਿਆ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਫਿਲ ਦਾ ਇਤਮਾਮ ਕੀਤਾ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਅਫਤਾਰੀ ਦਾ ਇਤਮਾਮ ਕੀਤਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਵੀ ਉਰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਠੀਕ ਜੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਈਦ ਦਾ ਚੰਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਪੈਂਦਾ ਯਕਮ ਸ਼ਵਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੰਗਰ ਖਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪੈਂਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਨਾ ਇਤਮਾਮ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੇਲਾ ਮਾਲ ਖਾਨ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਪੈਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਅਹਾਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਸਵੇਰ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫਕੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਨਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਉਹ ਇੱਕ ਰਸਮਨ ਮਹਿੰਦੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਚਾਦਰਾਂ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੀ ਅਕੀਦਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਫਿਰ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੁਤਰੀ ਨਿਕਲਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਊਠ ਹੁੰਦੇ ਨੋਟ ਫਕੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਨਬਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਕਾਫਲਾ ਨਿਕਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਈਦਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਉੱਥੋਂ ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੈਦਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆੜੀ ਕਿਲਾ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਰਸਮਨ ਸਿਰਫ ਨਿਗਿਆਣੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਪਟਾਉਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਜਦੋਂ ਪਟਿਆ ਪੈਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਲੇ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆੜੀ ਕਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਯਾਨੀ ਨਿਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਆੜੀ ਕਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੇ ਤੇ ਆੜੀ ਕਿਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਨਿਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਰਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਨੰਗਿਆਣਾ ਬਿਰਾਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਲ ਔਲਾਦ ਚੋਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ 2 4 10 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਲਾ ਪੱਟਾ ਪੈਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਲੇ ਦਾ ਵੀ ਆਗਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਮੇਲਾ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਗਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਲਾ ਪਟਾਉਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਅਦਬ ਔਰ ਇਹਤਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਲੈ ਆਵੈਂਦਾ ਉਹ ਉਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਸਾਦਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਹੱਥ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਪੱਤੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਮੁਹਾਰ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉੱਠ ਦੀ ਮੁਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਫਦਣੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਮੇਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਬੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁਹਾਰ ਫੜ ਲੈਣ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਹਾਰ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਗਲਾ ਮੇਲਾ ਅਗਲਾ ਉਰਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਆਵੈਂਦੇ ਬਾਰਾਦਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਉੱਥੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਿਫਿਲ ਛੋਟੀ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਵੈਂਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾਤ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਕੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 7 ਠੁਕਾਈ ਹਨ ਕਮੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਫਕੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤੇ 7 ਖਾਨਦਾਨ ਫਕੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੌਕਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲਾਗ ਕੀਤੇ ਵੈਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਹੁਣ ਵੀ ਦਿਹਾਤਾਂ 'ਚ ਇਲਾਕਾਈ ਲਾਗ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਵੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਵੈਂਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੇਲਾ ਜੀ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੁਆ ਖੈਰ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਦੁਆ ਖੈਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਦੁਆ ਖੈਰ ਆਖੀ ਵੈਂਦੀ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਮਤਲਬ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਹੋ ਵੈਂਦਾ ਪਿਛਲੇ ਮੇਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਾਲ ਮਤਲਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਈਦ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਛੁਤਰੀ ਆ ਵੈਂਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਲ ਜਲਸਾ ਉੱਥੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲੇ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਆਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਉਹ ਰਾਤ 2 ਸ਼ਵਾਲ ਦੀ ਬਣਦੀ ਜੀ ਈਦ ਚਰਾਗ ਆਉਂਦੀ ਉਸ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਤੇ ਧਮਾਲ ਆਉਂਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਧਮਾਲ ਦਾ ਇਤਮਾਮ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਚਰਾਗਾਂ ਦਾ ਇਤਮਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸਮ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਪੁਰਾਣੀ ਚਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਥੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ 2-4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਖਤਤਾਮ ਪਜ਼ੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਆ ਗਿਆ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੇ ਮਹਿਫਿਲ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਮਹਿਫਿਲ ਨਾਤ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਫਿਲ ਨਾਤ ਦਾ ਇਤਮਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁਲੂਕਾਰ ਜਾਂ ਕਵਾਲ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਵਾਲੀ ਦਾ ਇਤਮਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਵਾਲੀ ਦਾ ਇਤਮਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਰਾਤ ਕਵਾਲੀ ਦਾ ਇਤਮਾਮ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਉਹ 4-5 ਦਿਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੇ ਇਖਤਤਾਮ ਪਜ਼ੀਰ ਹੋ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਉਰਸ ਦੇ
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆੜੀ ਕਿੱਲਾ ਪੱਟਿਆ ਵੈਂਦਾ, ਨੰਗਿਆਣੇ ਆੜੀ ਕਿੱਲਾ ਪੱਟਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਦ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੇਲਾ ਚੱਲਦਾ, ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਬੈਲ ਕਰਾ ਦਾ ਜਲਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਬੈਲ ਕਰਾ ਦਾ ਜਲਸਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈਵਲ ਦੀ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ, 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਫਿਰ 2 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉੱਥੇ ਪਿੜਕੌਡੀ ਹੁੰਦੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਮੀ ਬਾਜ ਵਾਲੀ ਲੰਮੀ ਖੇਡ ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਦੇ, ਉਹਦਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਅੱਗੋਂ ਈਦ ਦੇ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੈਂਦਾ, ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਆ ਪੈਂਦਾ ਸੌਰੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੰਮੀ ਖੇਡ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਮਤਲਬ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ, ਉਸ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਅੱਗੋਂ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਫਾਈਨਲ ਬਣਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਇਨਾਮੋ ਇਕਰਾਮ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੋਮ ਸੋਮ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਰਸ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ 5 ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਮੇਲਾ ਵੀ 5 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ। 3 ਦਿਨ ਮਰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 2 ਦਿਨ ਫੈਮਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਕੀ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੋ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਵੇਂ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਜੀ, ਮੇਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜਤਗਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਸ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਤਮਾਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਹਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਰਾਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਚੁੱਕੋ ਨਾ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਬਰਗਜ਼ੀਦਾ ਬੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਫਕੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੁਨੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀਤੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਤੇ ਕਰਮ ਨਾਜ਼ਿਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਰੱਖੀ ਕਿ ਕਾਫਰ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੀ ਨਾ ਔਲੀਆ ਇਕਰਾਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਪਹਿਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਫਕੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਵੰਜੋ, ਇਹਦੋਂ ਜੇਲਮ ਜੀਨਾ ਸਵਾਵਾ, ਇਹਦੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਨੁਕਰ ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਵੰਜੋ, ਫਕੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੁਲ ਮੁਰੀਦਾਨ ਹਨ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨੇ दीन की तबलीग की और इस्लाम फैलाया। उस तो बाद दूसरे नंबर के उत्ते जेड़ा गद्दी को खिड़ाना में जी इस दे उत्ते पहले जेड़े लोग बैठे हुए हैं वो हिंदू लोग बैठे हैं। आप जो उत्ते गए तो आपने उन्होंने अपनी करामात विखाइयाँ। करामात दे नाल के विखाया कि वो आदे आन के इत्थों कोई भी बंदा जेड़ा उत्ते लोग थले रहिंदे हैं वो उन्होंने हिंदू साधुआं नूं दुध पेश करेंदे या उन्होंने दे डंगर जेड़े हैं वो उत्ते दुध नहीं देंदे हैं, उहदी जगह ते खून आंदा है। फकीर साहब उत्थे गए, उत्थों वंज के उन्होंने अपनी करामात तक आईयां कि वो जेड़ा काम करेंदे हैं वो उन्हां दा रुक गया और दुध दा दुध बन गया और वो फिर कुछ इन्हां दे मुरीद भी रहे और इन्हां दे कोलों अपनी जगह उन्हें छोड़ के फकीर साहब नूं वो जगह दे दी कि ये तुसी इस जोगे हो कि तुसी इत्थे रहो और वो इत्थों टुर गए। उन्हां दे कुछ अज भी उत्थे 1-2 साधु जेड़े बाद दे विच मुसलमान उन्होंने गद्दी को खिड़ाना उत्ते पहाड़ी दे उत्ते दफन है। अच्छा, सब तो बड़ी करामत जेड़ी उत्थे वेखी गई जिस तो मतलब ये कि जितने इलाके दे लोग हैं जिन्हें नहीं पता वो भी सरकार दे कोल आए, फिर सरकार ने अकीदतमंद हो गया जी। बेसिक सरकार दा मकसद दीन दी तबलीग है, दुनिया नु मुसलमान करना। कोई भी वली है उसदा एक ही काम है दीन दी तबलीग करनी और अल्लाह पाक दी करामत विखा के और अल्लाह ताला दी तरफों दी हुई करामत होंदी है ना कि बिल्कुल अल्लाह पाक दी जात नवाजदा है। वली दी कोशिश होंदी जेड़ी लोगन छिक के उन्हां दे कोल ले आंदी फिर उन्हां दा उन्हां ते ईमान खलोंदा। कोई भी वली है वो दीन दी तबलीग वास्ते ही अल्लाह पाक दी, क्योंकि वली अल्लाह दा दोस्त है और अल्लाह दा दोस्त वही हो सकता जो दीन इस्लाम दे उत्ते शरीयत दे उत्ते मुकम्मल तौर ते अमल पैरा होवे, ना कि बिदअत दे विच हिस्सेदार होवे या किसी और चीज़ दे विच हिस्सेदार। बिल्कुल ये देखें जी, ये इश्तिहार है 357 जो पहले आपको बताया 357 सालाना उर्स है हज़रत सखी हबीब सुल्तान नंगियाना और अल मारूफ नांगा सरकार। ये बाकी सारी तफसील दी है। ये देखें यकम शवाल था, 4 शवाल इधर भी लिखा है जी। अभी जो आपको जुनेद भाई ने बताया है ये सारी वही तफसील इधर लिखी हुई है। ये देखें जी, ये दरबार पे जो ढोल है ये बजाया जा रहा है।
نام ساجد عباس ہے. ہم بڑے بزرگوں سے لے کے اب تک اس کے خدمتگار ہیں. جو اس ٹول کا کوئی خاص نام ہے؟ اس کا نام بھیر ہے جی. پھر یہ شہباز کلندر سے یہ آئی ہے ادھر سے. اچھا ہاں جی. یہ کتنے عرصے تو تسی یہ بجا رہے ہیں؟ انشاءاللہ جی ساری پوری خاندان بابے دے نال آیا سی. اچھا یعنی کہ 352 سال ہو گئے نے. ماشاءاللہ واجری. ماشاءاللہ ہاں جی ساڈے بزرگ بجا کے گئے نے ہن اسی آ گئے. جی دوستو تو اب ہم آ گئے ہیں جی. یہ دیکھیں لنگر خانہ دربار شریف، کافی وسیع و عریض جگہ ہے جی. یہ جو آتے ہیں مریدین ان کے بیٹھنے کی جگہ ہے، جنہوں نے رات کو رہنا ہوتا ہے دور دراز سے عرس کے عرس کے موقع پر جو آتے ہیں. یہ دیکھیں دیگیں پک رہی ہیں، یہ اس برآمدے میں بٹھا کے لوگوں کو کھلاتے ہیں. یہ دیکھیں جی یہ دیگیں پک رہی ہیں. ابھی دوپہر کا کھانا دیا جائے گا. یہ روٹیاں پک رہی ہیں جی. برحال جی دربار شریف جو ہے یہ کافی وسیع رقبے پہ محیط ہے. اس کے 3-4 پورشن ہیں، اور جہاں پہ محفل سماع اور آتش بازی وغیرہ ہوتی ہے یہ وہ گراؤنڈ ہے جی. یہ دیکھیں رات پہ کو یہاں جہاں پہ آتش بازی ہوگی اور دھمال ڈالی جائے گی یہ وہ جگہ ہے. اور کل یہاں پہ پہلے ناز شریف ہوگی 9 بجے اور اس کے بعد محفل سماع کا انعقاد کیا جائے گا. جی دوستو امید ہے ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی، ہمارا یہ ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا.